Okay, so this is our second lecture on semiconductor. In last lecture we discussed why to study semiconductor, what is the semiconductor, what is the difference between semiconductor, insulator and conductor, what is a valence band and conduction band. So in this lecture we discuss the types of semiconductor. There are two types of semiconductor. First one is intrinsic semiconductor. It is intrinsic semiconductor. Another one is extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. Okay. There are two types of semiconductor, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. First one is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor means semiconductor in its pure form. म्हणजे ज्यावेळेस सिलिकॉन आणि जर्मेनियम त्याच्या प्युअर फॉर्म मध्ये असते त्यावेळेस आपण त्यांना काय म्हणू शकतो, इट इज इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. सपोज सिलिकॉनचा ॲटॉमिक नंबर 14. द ॲटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन ओके, ॲटॉमिक नंबर किती आहे 14. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. Okay, this is 10, this is 14. Okay, the atomic number of silicon is 14. This is the electronic configuration of silicon. Okay, in a last, this is the p subshell. Okay, in a p subshell there is 2 electrons. Okay, in a last orbit there is 2 electrons. In the p subshell, when the p subshell is completed, it requires a 6 electron. Okay, so more 4 electron is necessary to complete this p subshell. So the atomic or valency of the silicon, okay, valency of the silicon is 4. Okay, the valency of silicon is 4. इथे लास्ट ऑर्बिट काय 3p. ओके, आणि इथे p सबशेल आहे. मग p सबशेल मध्ये इथे किती प्रेझेंट आहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत. आणि जर ज्यावेळेस 6 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतील त्यावेळेस काय होतं, p सबशेल कम्प्लीट होतं. मग आणखी किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे p सबशेल कम्प्लीट होण्यासाठी, 4 इलेक्ट्रॉनची. त्याच्यामुळे सिलिकॉनची व्हॅलेन्सी काय झाली, 4 झाली. ओके, व्हॅलेन्सी ऑफ सिलिकॉन इज 4. सिलिकॉनची व्हॅलेन्सी किती आहे, 4. ओके, मग ऍट ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला सिलिकॉनचा प्रत्येक ॲटम त्याच्या शेजारी असलेल्या 4 ॲटमशी कोव्हॅलंट बॉन्डिंग करून राहत असतो. आणि काय होतं त्यावेळेस कोव्हॅलंट बॉन्डिंग केल्यानंतर ते स्टेबल होतात ऍट ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला. सपोज हा आपला सिलिकॉन ॲटम आहे. ओके, आपला सिलिकॉन. ओके, तो त्याच्या शेजारी असणाऱ्या 4 ॲटमशी, ओके, म्हणजे सपोज इथे एक ॲटम, इकडे एक ॲटम आणि इथे एक आहे. इकडे पाठीमागे. ओके, प्रत्येकाशी काय करतो, कोव्हॅलंट बॉन्ड करतो आणि स्टेबल होतो ऍट ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला. ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला काय होतं, सिलिकॉनचे सगळे ॲटम स्टेबल होतात. ओके, त्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नसतात ऍट ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला. सो ऍट ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर all valence electron tightly bound to neighboring electron, so there is no free electron for conduction. So like this. Okay, this is silicon and the valency of this is 4. So this is 1, 2, 3, 4. Okay, this is another silicon atom. The valency of this is 4. That is 1, 2,
3, 4. Okay, this one is another silicon atom. The valency of this is 4. 1, 2, 3, 4. Okay, this is another silicon atom. 1, 2, 3, 4. Okay, silicon atom. 1, 2, 3, 4. The valency of this is 4. Silicon atom. This 1, 2, 3, 4. Okay, this one is silicon. Okay, like this. Okay, this is in a pure form. Okay, this is pure silicon atoms. There is no any impurity in it. Okay, so we call it as an intrinsic semiconductor. So this silicon atoms makes a bond with neighboring silicon atom. This makes bond with this atom. Okay, this makes with this atom at absolute zero temperature. Okay, these two makes bond. Okay, like this. This makes bond. Okay, like this. This is the covalent bond between this neighboring silicon atoms. Okay, this makes the bond with this atom. Okay, here is again some silicon atoms like this. This is the bonding like this at absolute zero temperature. Each silicon atom makes a bonding with neighboring 4 silicon atoms like this, and no free electron for conduction. Okay, this is at absolute zero temperature. The all covalent bond are stable, but at room temperature, which is near about 27 degrees Celsius. Okay, some thermal energy get to this silicon crystal, and some bonds are breaks. Okay, some bonds are break due to the getting some thermal energy. Okay, at room temperature. This is all bonds are stable in absolute zero temperature, but when it is at room temperature, which is near about 27 degrees Celsius. Okay, at this temperature some bonds are trying to break. Okay, at least काही bonds काय होतात रूम टेम्परेचरला सिलिकॉन क्रिस्टल मधले ब्रेक्स व्हायला स्टार्ट होतात. यातले काही बॉन्ड्स काय होतात ब्रेक होतात. सपोज इथला बॉन्ड काय झालाय ब्रेक झाला. ओके, हा बॉन्ड ब्रेक झाला. मग इथे असलेले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि इलेक्ट्रॉन्स काय होतात मूव्ह होतात. इथे असलेले इलेक्ट्रॉन्स इथून इकडे मूव्ह झाला. ओके, मग इथे काय क्रिएट होतं वॅकन्सी क्रिएट होती ना, इलेक्ट्रॉनची वॅकन्सी क्रिएट होते. आणि सपोज इथला एक बॉन्ड ब्रेक झाला, इथे असलेला इलेक्ट्रॉन्स काय होतो मूव्ह होतो इकडे, इथे झाला. तर इथे काय झालं क्रिएट वॅकन्सी क्रिएट झाली. सपोज हा बॉन्ड ब्रेक झाला. ओके, इथला असलेला जो इलेक्ट्रॉन आहे तो काय झाला मूव्ह झाला इकडे. ओके, मग इथे काय झालं इलेक्ट्रॉनची वॅकन्सी क्रिएट झाली. मग इलेक्ट्रॉनची वॅकन्सी क्रिएट झाली म्हणजेच इथे काय क्रिएट झालं होल क्रिएट झालं. द वॅकन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट होल. ओके, म्हणजे इथे होल्स क्रिएट होतात ऍट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला काय होतं जे सिलिकॉन क्रिस्टल आहे त्याच्यामधले काही बॉन्ड्स आहेत ते काय होतात ब्रेक होतात. आणि ब्रेक झाल्यानंतर मग जे इलेक्ट्रॉन्स असतात त्या बॉन्ड्स मध्ये ते काय होतात मूव्ह व्हायला सुरू होतं ना. मग मूव्ह झाल्यानंतर इथे काय होतं त्याची वॅकन्सी क्रिएट होते. आणि जे इलेक्ट्रॉनची वॅकन्सी म्हणजेच काय असतं होल. म्हणजे इथे काय होतं मग होल क्रिएट व्हायला स्टार्ट होतं ऍट रूम टेम्परेचरला. ओके, इथे काय होतं जेवढे इलेक्ट्रॉन मूव्ह होतात तेवढेच काय होतात होल क्रिएट होतात. कारण इथला इलेक्ट्रॉन मूव्ह झाला म्हणजेच तो काय झाला फ्री इलेक्ट्रॉन झाला. म्हणजेच इथे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट झाला म्हणजेच तो काय झाला फ्री इलेक्ट्रॉन. म्हणजे जेवढे फ्री इलेक्ट्रॉन होतील तेवढेच काय होतील होल क्रिएट होतील. म्हणजेच इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जेवढे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होतील तेवढेच काय होणार आहेत होल्स क्रिएट होणार. म्हणजेच इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर का म्हणायचं याला कारण इथे आपल्याला फक्त काय दिसतंय सिलिकॉन दिसतं. सिलिकॉनच्या व्यतिरिक्त दुसरं कुठला ऍटम दिसतोय का ह्याच्यामध्ये प्युअर सिलिकॉन आहे.
त्याच्या जे काही प्युअर सेमीकंडक्टर असतात त्याला आपण काय म्हणतो, इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके, ह्याच्यामध्ये जर आपण काही ऍड केलं असतं तर ते काय झालं असतं, एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर झालं असतं. पण प्युअर फॉर्म मध्ये आता ह्याच्या सिलिकॉन मध्ये आपण काहीतरी इम्प्युरिटी ऍड केली असती तर त्याला आपण काय म्हणू असतो, एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. पण इथे सिलिकॉन मध्ये आपण काय ऍड केलेलं, दिस इज प्युअर सिलिकॉन. ओके, दिस इज प्युअर सिलिकॉन क्रिस्टल. त्याच्यामुळे आपण ह्याला काय म्हणू शकतो, इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. Intrinsic semiconductor is nothing but the semiconductor in its pure form. सेमीकंडक्टर ज्यावेळेस त्याच्या प्युअर फॉर्म मध्ये असतो त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, when we connect the external power supply to this intrinsic semiconductor, okay, like this. This is our intrinsic semiconductor and we connect the external power supply to this. This is positive terminal, this is negative terminal. Okay, this is positive, this is negative, this is positive terminal, this is negative one. Okay, so at this the condition becomes that these free electrons are try to move towards the positive charge. Okay, electrons are try to move towards this electrons. This is free electrons. So this free electron is try to move towards the positive charge, and this is hole. Hole is positively charged. Okay, so that's why this hole is try to move towards the negative charge. Okay, and the current in this circuit flow from positive to negative. Okay, current always flow from positive to negative, and electrons are trying to flow in the direction of positive charge and holes are trying to flow in the direction of negative charge. But in case of intrinsic semiconductor, this semiconductor is in pure form, so the number of holes and number of electrons which is required for conduction is in a less. Okay, in a very few. Okay, very few or very less. So that's why the conduction this current is very less. Okay, then the amount of this current is very less. So that's why this is the intrinsic semiconductor is not very useful. Okay, as compared to extrinsic semiconductor. Because it is in its pure form. Okay, हे त्यांच्या प्युअर फॉर्म मध्ये असतात आणि सेमीकंडक्टर मध्ये कंडक्शन होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दोन्ही थ्रू होतं, आणि प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स दोन्ही पण कसे असतात, कमी असतात, जे की कंडक्शन त्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, कंडक्शन. ओके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते. In intrinsic semiconductor there is very less current flow because there is very less charge carrier. To increase this charge carrier we have to add some impurity in it. To increase the charge carrier in intrinsic semiconductor. त्याच्यामध्ये पण दोन टाइपच्या इम्प्युरिटीज ऍड करतात, पेंटाव्हॅलेंट आणि ट्रायव्हॅलेंट. पेंटाव्हॅलेंट जर ऍड केली तर त्याचं कंडक्शन मेकॅनिझम डिफरंट असतं आणि ट्रायव्हॅलेंट जर ऍड केली तर त्याचं कंडक्शन मेकॅनिझम डिफरंट असतं. Extrinsic semiconductor. The second one is extrinsic semiconductor. When we add small and controlled amount of specific impurity in intrinsic semiconductor, the resulting material is called the extrinsic semiconductor. Okay. की ज्यावेळेस आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये इम्प्युरिटी ऍड करतो आणि जे मटेरियल आपल्याला भेटतं त्याला आपण काय म्हणतो, एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके, when we add small and controlled amount of
specific impurity in intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. The resulting material we will get is extrinsic semiconductor. Is extrinsic प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ज्यावेळेस आपण इम्प्युरिटी ऍड करतो आणि त्यावेळेस आपल्याला जे काही भेटतं ते काय असतं, एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. जो एकदम प्युअर फॉर्म मध्ये असतो तो काय झाला, इंट्रिन्सिक, आणि ज्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी ऍड करतात तो काय झाला, एक्सट्रिन्सिक. ओके. डोपिंग. ओके. डोपिंग. व्हॉट इज द डोपिंग? Doping is the process of adding some impurity in intrinsic semiconductor. त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, डोपिंग म्हणायचं. पण ज्यावेळेस इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये इम्प्युरिटी ऍड करतो आणि त्यावेळेस जी काही प्रोसेस केली जाते त्या प्रोसेसला काय म्हणतात, डोपिंग म्हणतात. द प्रोसेस ऑफ ऍडिंग impurity in intrinsic semiconductor. This is called doping. Okay, this is doping. Okay, the process of adding impurities in intrinsic semiconductor. This process is called doping. The doped semiconductor means it is extrinsic semiconductor, and the impurity is called dopant. Okay, this impurity is called the dopant. Okay, dopant. Okay, and the parent atom is called host. Parent atom. Okay, parent atom is host. The impurity is dopant, and the doped semiconductor is extrinsic semiconductor. There are two types of impurities, pentavalent and trivalent. When we add the pentavalent and trivalent impurity in intrinsic semiconductor, there are different conduction mechanism for pentavalent and trivalent. That is two impurities, pentavalent, okay, and this is one. Okay, pentavalent impurities, and another one is trivalent impurities. Okay, when we add pentavalent and trivalent impurities in semiconductor, there are different conduction mechanism for pentavalent impurity and different conduction mechanism for trivalent impurity. Okay, different for these two, okay, pentavalent and trivalent. The conduction mechanism of this two is different when we add it is in semiconductor. The first one is a pentavalent. Pentavalent means pentavalent. Penta means 5. Pentavalent. Okay. This is pentavalent impurity. What is this penta? Penta means 5. Okay. Okay, penta means 5. The material who contains the 5 electron in its last orbit is called the pentavalent, or the valency of that material is 5. Okay, the material who contains 5 electron in its last orbit it is called
pentavalent and the valency of this is 5, or the valency or 5 valency, okay, of this material. Okay, when we add the pentavalent impurity in a pure semiconductor, we will get the n-type semiconductor. Okay, when we add pentavalent impurity प्लस प्युअर सेमीकंडक्टर, म्हणजे आपण ज्यावेळेस प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड करतो, प्युअर सेमीकंडक्टर, त्यावेळेस काय भेटतं आपल्याला, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, ज्यावेळेस आपण पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड करू त्यावेळेस आपल्याला एन टाइप सेमीकंडक्टर भेटेल. पेंटाव्हॅलेंट मीन्स याची व्हॅलेन्सी 5 असते. ओके, असे मटेरियल्स कोणते असतील की त्यांची व्हॅलेन्सी 5 आहे, तर फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर फॉस्फरस, त्याच्यानंतर अँटीमनी, आर्सेनिक, ओके, यांची व्हॅलेन्सी किती आहे, 5 व्हॅलेन्सी, आणि काय पेंटाव्हॅलेंट, अँटीमनी, फॉस्फरस आणि आर्सेनिक. ओके, द व्हॅलेन्सी ऑफ दिस इज 5. Another type of impurity is trivalent impurity. This trivalent impurity. Okay. Tri means 3. Okay, tri means 3. Okay. The material who contains the 3 electron in its last orbit, it is called trivalent, or the valency of this material is 3. Okay, the material who contains 3 electrons in its last orbit is called trivalent. It's called trivalent. Okay, और the valency is 3. Valency किती है त्याची 3. Okay, when we add this trivalent impurity in a pure semiconductor, we will get the p-type semiconductor. Okay, trivalent impurity plus pure semiconductor. We will get p-type semiconductor. Okay, p-type semiconductor. The example of this is aluminium, boron are the examples of this. Aluminium, boron, indium. Okay, so when we add trivalent impurity in the pure semiconductor, we will get the p-type semiconductor, and when we add the pentavalent impurity in a pure semiconductor, we will get the n-type semiconductor. Okay, the examples of p-type trivalent impurities are aluminium, boron, indium. Okay, the valency of boron is 3, aluminium is 3, and indium is 3. n-type semiconductor and p-type semiconductor, ते कशावरती डिपेंड असतं की आपण प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये कोणत्या प्रकारची इम्प्युरिटी ऍड करतो. जर आपण प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड केली तर आपल्याला काय भेटतं, एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये आपण जर पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड केली तर आपल्याला काय भेटतं, एन टाइप सेमीकंडक्टर. आणि
प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये आपण जर ट्रॅव्हलंट इम्प्युरिटी ऍड केली तर आपल्याला पी टाइप सेमीकंडक्टर भेटतं. When a silicon and germanium is doped with a pentavalent impurity like a phosphorus, arsenic, antimony, we will get the N-type semiconductor. Okay. When silicon, germanium is doped with pentavalent impurity, when silicon germanium is doped with a pentavalent impurity, we will get N-type semiconductor. The pentavalent impurity is, for example, phosphorus, antimony, and arsenic. Okay. We will get the N-type semiconductor. N-type semiconductor. Okay. मग आपण अँटीमनी ऍज अ इम्प्युरिटी आपण कशामध्ये ऍड करणार आहे, सिलिकॉन मध्ये ऍड करणार. अँटीमनीची व्हॅलेन्सी किती आहे, 5. ओके. व्हॅलेन्सी किती त्याची 5. म्हणजे अँटीमनीकडे किती फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. पण हे अँटीमनी कशामध्ये ऍड करणार आहे, सिलिकॉन, प्युअर सिलिकॉन क्रिस्टल मध्ये आपण अँटीमनी ऍड करणार. मग हा तुमचा झाला अँटीमनी Sb. ओके. त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत फ्री, 5. 1 2 3 4 आणि 5. ओके. मग ह्या 5 फ्री इलेक्ट्रॉन पैकी 4 इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, त्याच्या शेजारी असणारे जे सिलिकॉनचे ऍटम आहेत त्याच्याशी काय करतात, बॉन्डिंग करतात. ओके. हा तुमच्या शेजारी असलेला सिलिकॉनचा ऍटम, त्याच्याशी हा इलेक्ट्रॉन काय करतो, बॉन्डिंग करतो. ओके. याच्या शेजारी असलेला हा सिलिकॉनचा ऍटम, ह्याच्याशी हा इलेक्ट्रॉन काय करतो, बॉन्डिंग करतो सिलिकॉनच्या ऍटमशी. ओके. इलेक्ट्रॉनशी. इथे एक सिलिकॉन आहे. ओके. सिलिकॉनचा एक इलेक्ट्रॉन, त्याच्याशी हा काय करतो, बॉन्डिंग करतो. म्हणजेच अँटीमनीच्या नेबर म्हणजे शेजारी असलेले जे काही सिलिकॉनचे ऍटम आहेत त्या सिलिकॉनच्या ऍटमशी त्याचे 4 इलेक्ट्रॉन काय करतात, बॉन्डिंग करतात आणि एक इलेक्ट्रॉन काय होतो, फ्री होतो. ओके. ऍज अ फ्री. ओके. व्हेरी लूजली बाउंड टू द पॅरेंट ऍटम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके. म्हणजे जेवढे आपण ह्याच्यामध्ये काय करू, अँटीमनीचे ऍटम्स ऍड करू प्युअर सिलिकॉन मध्ये तेवढे आपल्याला काय भेटतील, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भेटतील. आणि आपल्याला फ्री इलेक्ट्रॉन कशासाठी पाहिजेत, कंडक्शनसाठी. जेवढे आपल्याकडे फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढं काय होईल, कंडक्शन होईल. ओके. म्हणजे आपण ज्यावेळेस अँटीमनीला प्युअर सिलिकॉन ऍटम मध्ये ऍड करतो त्यावेळेस त्याच्याकडे असलेले, त्याची व्हॅलेन्सी किती आहे, 5. मग त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 5. त्याच्यापैकी 5 इलेक्ट्रॉन्स पैकी 4 इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, त्याच्या शेजारी असलेले जेवढे सिलिकॉनचे ऍटम आहेत 4 त्याच्याशी काय करतात, बॉन्डिंग करतात आणि एक इलेक्ट्रॉन काय होतो, फ्री होतो. म्हणजे जेवढे आपण जास्त इम्प्युरिटी ऍड करू, म्हणजे जेवढे आपण जास्त अँटीमनी ह्याच्यामध्ये ऍड करू तेवढं आपल्याला काय भेटतील, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भेटतील फॉर द कंडक्शन. हे झालं ऍट ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला. आणि ज्यावेळेस रूम टेम्परेचर असेल त्यावेळेस काय होतं, ह्याच्यापैकी जे बॉन्ड्स आहेत काही बॉन्ड्स काय होतात, ब्रेक होतात आणि इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, फ्री होतात. तर सपोज ऍट रूम टेम्परेचरला हा बॉन्ड ब्रेक झाला, मग इथे असलेला जो इलेक्ट्रॉन आहे तो काय होणार आहे, फ्री होईल ना. इथला इलेक्ट्रॉन काय होणार, फ्री होईल, मूव्ह होईल आणि त्याच्या जागी काय होईल, होल क्रिएट होतं. ओके. मग इलेक्ट्रॉन पण फ्री होतात आणि होल पण क्रिएट होतात. म्हणजेच काय होतं, आपल्या सेमीकंडक्टर मध्ये कंडक्शनसाठी इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स पण लागतात. सेमीकंडक्टर मध्ये कंडक्शन होल्स थ्रू आणि इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दोन्हीच्या थ्रू होतं. म्हणजेच आपल्याला काय भेटतं, नंबर ऑफ होल्स पण भेटतील आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पण भेटतील ऍट रूम टेम्परेचरला. ओके. मग आपण इम्प्युरिटी त्याच्यामध्ये ऍड केल्यानंतर आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स पण वाढतील आणि होल्स पण वाढतील. म्हणजेच
इकडे आधीचे जे इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट होते प्लस इथले जे इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजेच ज्यावेळेस एन टाइप सेमीकंडक्टर असते त्यावेळेस काय असतं इथे काय झालं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॅक्सिमम झाले ना ऍज कम्पेअर टू नंबर ऑफ होल, बिकॉज ऑलरेडी काय इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये ऍड एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता. ओके, म्हणजेच इन एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ होल. ओके, जेवढे होल्स असतील त्याच्यापेक्षा इलेक्ट्रॉन्स काय असणार आहेत, मॅक्सिमम असणार आहेत एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, त्याच्या आणि इलेक्ट्रॉन्स वरती चार्ज कोणता असतो, निगेटिव्ह चार्ज असतो. ओके, म्हणून आपण ह्याला काय म्हणतो एन टाइप. ओके, एन स्टँड फॉर निगेटिव्ह. ओके, म्हणजेच एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर मध्ये काय इलेक्ट्रॉन्स मॅक्सिमम असतात आणि होल्स कसे असतात, मिनिमम असतात. म्हणजेच इलेक्ट्रॉन्स काय झाले इथे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर झाले आणि होल्स काय झाले मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर. Okay, both are charge carrier, electrons and holes. But electrons are majority charge carrier and holes are minority charge carrier. Okay, and the charge on the electron is negative. So this stands for N type. Okay, N stand for this negative. Okay, N type. So in this way, when we add pentavalent impurity in a pure semiconductor, we will get N type semiconductor. Okay. The next type of intrinsic semiconductor is p-type semiconductor. When pure silicon or germanium crystal is doped with a trivalent impurity like aluminum, boron, indium, we will get the p-type semiconductor. Okay. When pure semiconductor like silicon or germanium doped with when pure semiconductor silicon or germanium is doped with trivalent impurity, we will get p-type semiconductor. Trivalent impurity means like aluminum, boron, indium. Okay, we add the aluminum, boron or indium in a pure semiconductor, we will get p-type semiconductor. The valency of the silicon atom is 4. The valency of silicon is 4 and the valency of boron is 3. Okay, when we add the boron atom as an impurity in a silicon atom, okay, the structure become like this at absolute zero temperature. This is our boron atom. Okay, we add this boron atom in a pure silicon crystal. Okay, so the valency of this boron is 3. Okay, 3 electrons are free. Okay, the valency is 3. So here 3 electrons are free. Okay, boron कडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 3 इलेक्ट्रॉन्स आणि सिलिकॉनची व्हॅलेन्सी किती आहे, 4. मग बोरॉनचे जे 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते त्याच्या शेजारी असलेल्या सिलिकॉन ऍटमशी काय करतात, बॉन्डिंग करतात. इथे असलेला सिलिकॉन ऍटम, ओके, एक सिलिकॉन ऍटम, इथे असलेला एक सिलिकॉन ऍटम आणि हा एक सिलिकॉन ऍटम. ओके, ह्या सिलिकॉन ऍटमशी ते 3 इलेक्ट्रॉन काय करतात, बॉन्डिंग करतात. ओके, आणि 4 जो सिलिकॉन ऍटम आहे, सिलिकॉन ऍटमची व्हॅलेन्सी किती आहे, 4 जो सिलिकॉन ऍटम आहे तो काय होतो, म्हणजे त्याच्याशी बॉन्डिंग होत नाही, कारण याच्याकडे बोरॉनकडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे इथे काय होतं, होल क्रिएट होतं. की इथे इलेक्ट्रॉन नाही म्हणजे इथे काय होल क्रिएट होतं. आणि मग हे होल कसं कम्प्लीट होतं, नेबरिंग जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय होतात, इथे नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऍटम इथे आल्यानंतर काय होतं, हे कम्प्लीट होतं. म्हणजे जिथून इलेक्ट्रॉन ऍटम
तो बॉन्डिंग साठी इथे आला, तिथे काय होणार आहे, वॅकन्सी क्रिएट होणार आहे. म्हणजे तिथे काय होणार आहे, होल्स क्रिएट होतील. म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ आपण बोरॉन ऍटम, सिलिकॉन ऍटम मध्ये डोप इन्सर्ट करू, तेवढे नंबर ऑफ काय होणार आहेत, होल्स क्रिएट होतात ऍट ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला. ओके, इथे बॉन्डिंग होण्यासाठी काय होणार आहे, जो शेजारचा इलेक्ट्रॉन आहे तो काय होणार आहे, इथे येणार आहे आणि त्या इलेक्ट्रॉनच्या जागी काय होणार आहे, मग वॅकन्सी क्रिएट होणार. वॅकन्सी क्रिएट होते म्हणजे तिथे काय होतं, होल क्रिएट होतात. ओके, दिस इज ऍट ऍब्सोल्यूट 0. दिस इज ऍट ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर. आणि रूम टेम्परेचरला काय होतं, जे हे बॉन्ड्स आहेत ते पण काय होतात, ब्रेक होतात. ओके, आणि मग हे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, मूव्ह होतात. ओके, इथला इलेक्ट्रॉन हा जर बॉन्ड ब्रेक झाला तर हा इलेक्ट्रॉन काय होणार, मूव्ह होतात. ओके, आणि त्याच्या जागी पण काय होतं, वॅकन्सी क्रिएट होते. म्हणजेच काय होतं, होल क्रिएट होतात. म्हणजेच ज्यावेळेस आपण प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ट्रॅव्हलंट इम्प्युरिटी ऍड करतो त्यावेळेस काय होतं, नंबर ऑफ होल्स काय होतात, इन्क्रीज होतात. ओके, म्हणजे इथे काय होतं, होल्स इन्क्रीज होतात. म्हणजेच इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर ग्रेटर दॅन इलेक्ट्रॉन्स. आणि होल्स वरती चार्ज कोणता असतो, पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. त्याच्यामुळे मग याला काय म्हणतात, पॉझिटिव्ह स्टँड फॉर पी. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर. आणि ह्याच्यामध्ये जे होल्स आहेत ते काय, मेजॉरिटी. इथे होल्स काय होतात, मेजॉरिटी असतात ऍज कम्पेअर टू इलेक्ट्रॉन्स. सो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, ज्यावेळेस आपण ट्रॅव्हलंट इम्प्युरिटी एक ऍड करतो प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये त्यावेळेस आपल्याला काय भेटतं, पी टाइप सेमीकंडक्टर भेटतो. ओके, our next topic is p-n junction. Okay, p-n junction. This is our next topic. When one p-type semiconductor and another n-type semiconductor we fuse together, we will get the p-n junction. Suppose this is our p-type and this is our n-type. Okay, these two are, this is p-type semiconductor and this is n-type semiconductor. When we fuse these two together, we will get the p-n junction. At the, this is p, this is n. Okay, when we fuse these two together, we will get the p-n junction. At initially, the number of holes is majority charge carrier in p-type semiconductor. Okay, the holes are the majority charge carriers in the p-type semiconductor. Like this. At initially, okay, at initially electrons are the majority charge carriers of n-type semiconductors. Electrons are majority charge carriers of n-type semiconductor. Okay, at initially, okay, and the minority, some amount of electrons are present here and some amount of holes are also present in n-type because this is minority, and the majority is hole in p-type and electrons in n-type. This is at initially. Okay, and at the p-type there is a very large amount of positively charged, that is holes or vacancy is present, and at n-type there is a negatively charged electrons are present. So here is p-type मध्ये मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन कशाचं आहे, होल्सचं, आणि एन टाइप मध्ये मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन इलेक्ट्रॉन्सचं आहे. मग याच्यामध्ये जे डेन्सिटी ग्रेडियंट आहे तो कसा आहे, मॅक्सिमम आहे ना दोघांच्या मध्ये. इकडे होल्स आहेत आणि इकडे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्याच्यामुळे इथे काय असणार आहे, मॅक्सिमम डेन्सिटी ग्रेडियंट असणार आहे. आणि त्याच्यामुळेच काय होतं की जे इथे असलेले इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ओके, ते काय करतात, इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते इकडे जातात. इथे असलेले इलेक्ट्रॉन इकडे, बिकॉज हे आपण एकत्र केलेले, ओके,
इथले इलेक्ट्रॉन काय होतात ह्या साईडला येतात आणि जे होल्सचे प्लेस आहे ते काय करतात ऍक्वायर करतात. मग इथला जर इलेक्ट्रॉन इथे आला तर त्याला त्या ठिकाणी काय होते पॉझिटिव्ह आयन्स तयार होतात. म्हणजे इथला इलेक्ट्रॉन हा इथे आला, इथे काय झालं पॉझिटिव्ह आयन्स. इलेक्ट्रॉन लूज केला म्हणजेच काय होतं पॉझिटिव्ह आयन्स क्रिएट होतात. हा इलेक्ट्रॉन इकडे आला म्हणजेच इथे कुठला आयन क्रिएट होईल पॉझिटिव्ह आयन. इलेक्ट्रॉन लूज केला, हा इलेक्ट्रॉन इथे आला म्हणजेच इथे कोणता आयन क्रिएट होईल पॉझिटिव्ह आयन. हा इथे होल, इथे एक होल आला, इथे एक होल आला म्हणजेच इथे कुठला आयन झालं निगेटिव्ह आयन्स. इथे निगेटिव्ह आयन्स, इथे निगेटिव्ह आयन्स. ओके. मग ज्यावेळेस आपण पी आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर एकत्र करतो त्यावेळेस काय होतं ज्या जंक्शन असते त्या जंक्शनला काय होतं जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते काय करतात होल्सचे जे प्लेस असतो तिथे काय ते ऍक्वायर करतात. ओके. आणि मग जे इलेक्ट्रॉन लूज केल्यानंतर त्या ठिकाणी काय होतं पॉझिटिव्ह आयन्स क्रिएट होतात आणि ज्या होल्सची जागा आणि होल्स पण काय होतात इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात. होल्स पण काय होतात इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात म्हणजे होल्सचे इथे पण काय होतात मग निगेटिव्ह आयन्स क्रिएट होतात कारण पॉझिटिव्ह आयन्सने लूज केले म्हणजे इथे कुठला आयन्स तयार झाला निगेटिव्ह झाला आणि हे निगेटिव्ह लूज केले म्हणजे इथे काय होतं पॉझिटिव्ह आयन्स तयार होतं. ओके. आणि ह्यालाच काय म्हणायचं होतं डिप्लेक्शन रिजन. ओके. डिप्लेक्शन रिजन और डिफ्युजन. आणि ही जी प्रोसेस आहे पॉझिटिव्ह चार्जेस और होल्स आणि निगेटिव्ह चार्जेस ट्रान्सफर होण्याची त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण डिफ्युजन म्हणतो. आणि हे जे रिजन आहे ह्या रिजनला काय म्हणायचं डिप्लेक्शन रिजन. डिप्लेक्शन रिजन. आणि ह्या प्रोसेसला काय म्हणायचं डिफ्युजन. द प्रोसेस ऑफ transfer of holes and electrons across the junction. It is called diffusion. ज्यावेळेस आपण पी टाईप सेमीकंडक्टर आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर एकत्र करतो त्यावेळेस काय होतं आपल्याला पी एन जंक्शन भेटतं. कसं भेटतं पी टाईप सेमीकंडक्टर मध्ये मॅक्सिमम काय असतं होल्स असतात. ओके. होल्स एज अ मॅक्सिमम. ओके. आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर मध्ये काय असतात इलेक्ट्रॉन्स मॅक्सिमम असतात. मग ज्यावेळेस हे एकत्र येतात त्यावेळेस हा बाउंड्रीला ओके बाउंड्रीच्या रिजनला जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते काय करतात होल्सची जागा ऍक्वायर करतात आणि त्यांच्या जागेवर काय होतं मग इलेक्ट्रॉन्स लूज केल्या म्हणजे तिथे काय क्रिएट होतं पॉझिटिव्ह आयन क्रिएट होतात. इथे असलेले बाउंड्रीला असणारे होल्स पण काय करतात इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात. ते इकडे गेल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी पण काय होतं निगेटिव्हली चार्ज आयन्स क्रिएट होतात. म्हणजेच असं काय होतं इथे हे प्रोसेस आहे द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग होल्स अँड इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द जंक्शन इज कॉल्ड ना डिफ्युजन. त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं डिफ्युजन म्हणतात आणि त्या रिजनला काय म्हणायचं डिप्लेक्शन रिजन. ओके. दिस रिजन इज डिप्लेक्शन रिजन. ओके. द डेफिनेशन ऑफ डिप्लेक्शन रिजन. द डेफिनेशन ऑफ डिप्लेक्शन रिजन इज दॅट द रिजन across which only positive and across which only positive and negative ions are present. इथे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स प्रेझेंट असतात त्या रिजनलाच काय म्हणायचं डिप्लेक्शन रिजन म्हणायचं. द रिजन अक्रॉस विच ओनली पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स आर प्रेझेंट दिस इज कॉल्ड अ डिप्लेक्शन रिजन. At the deflection region there is no any charge carrier present. Okay, there is no any charge, only ions, positive and negative ions are present. Okay, in a deflection region.
and this process will happen without any external power supply. Okay, without any, only we fuse these two together, this process will happen. Okay, there is no need of external power supply for this process, or there is no any charge carrier in between this depletion region. This is only ions, positive ions and negative ions are present in a depletion region, or this region is also called as a potential barrier. Okay, the potential barrier. Okay, the potential barrier for silicon is near about the, for silicon the potential barrier is near about 0.7 volt, and for the germanium this potential barrier is near about the 0.3 volt. Okay, and this value is remains same without any external power supply. Okay, ज्यावेळेस आपण याला एक्सटर्नल पॉवर सप्लायने जोडलेले असतात त्यावेळेस सुद्धा पोटेन्शियल बॅरियर प्रेझेंट असतं. ओके, विदाउट एनी पॉवर सप्लाय. Okay, we can control this width of potential barrier. Okay, this is the very interesting and useful property. Okay, we can control this width of potential barrier or depletion region using a biasing. Okay, and this is the very interesting and the useful property. Biasing a p-n junction. This biasing. p-n junction. Okay, there are two type of biasing: forward biasing and reverse biasing. सपोज इथे असलेल्या होल्सला ह्या साईडला जायचं असेल आणि इथे असलेले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या इलेक्ट्रॉन्सला ह्या साईडला यायचं असेल, तर त्यांना काय करावं लागेल, हे पोटेन्शियल बॅरियर जे आहे त्याला काय करावं लागेल, क्रॉस करावं लागेल. मग जर ह्याला पोटेन्शियल बॅरियरला जर क्रॉस करायचं असेल तर त्याच्याकडे काय असायला पाहिजे, एनर्जी असायला पाहिजे. ओके, तर त्याला एनर्जी भेटली तर तो काय होईल, इकडून इकडे जम्प करेल. ओके, तेवढ्या एनर्जीने. मग ह्याला आपण एनर्जी कशी प्रोव्हाइड करणार आहेत, टू एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय. ओके, जर पी-एन जंक्शनला आपण एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय कनेक्ट केला तर आपल्याला काय होईल, इथून करंट फ्लो होईल. ओके, आणि त्याच्यामध्ये पण दोन टाईप आहे. ओके, म्हणजेच आपण ह्या पी-एन जंक्शनला आपण ज्यावेळेस एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय प्रोव्हाइड करतो त्यालाच काय म्हणायचं, बायसिंग म्हणायचं. मग त्याच्यामध्ये पण टू टाइप्स पडतात, एक फॉरवर्ड बायसिंग आणि दुसरा रिव्हर्स बायसिंग. ओके, तर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये ज्यावेळेस बॅटरीचं पॉझिटिव्ह पी टर्मिनलला म्हणजेच पॉझिटिव्ह एकत्र आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह एन टर्मिनलला म्हणजेच निगेटिव्ह एकत्र कनेक्ट केलं तर ते झालं फॉरवर्ड बायसिंग. आणि एक पॉझिटिव्ह आणि दुसरं निगेटिव्ह म्हणजेच एन टर्मिनल आणि बॅटरीचं पॉझिटिव्ह आणि पी टर्मिनल आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह आपण एकत्र जर कनेक्ट केलं तर ते झालं रिव्हर्स बायसिंग. ओके, फर्स्ट वन इज अ फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये काय करतात की पी टाइप सेमीकंडक्टर जे बॅटरीचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे त्याच्याशी कनेक्ट करतात आणि एन टाइप सेमीकंडक्टर बॅटरीचं निगेटिव्ह टर्मिनल आहे त्याच्याशी कनेक्ट करतात. हे झालं बॅटरीचं पॉझिटिव्ह, हे झालं बॅटरीचं निगेटिव्ह. ते पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. मग इथे असलेलं पॉझिटिव्ह आणि होल्स काय, होल्स कसे असतात, पॉझिटिव्ह असतात ना. ओके, होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स कसे असतात, निगेटिव्हली चार्ज. होल्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज. मग हे पॉझिटिव्ह इकडे. ओके, हे पॉझिटिव्ह, होल्सचं पॉझिटिव्ह काय होतं, रिपल्शन. ओके, म्हणजेच होल्स आणि हे पॉझिटिव्हली चार्ज. ओके, याच्यामध्ये काय होणार, रिपल्शन होणार. मग होल्स काय होणार, इकडे ह्या साईडला पुश होणार ना, त्यांच्यामध्ये रिपल्शन झाल्यानंतर होल्स काय होते, इकडच्या साईडला पुश होते. सिमिलरली निगेटिव्हली चार्ज, हे पण काय निगेटिव्हली चार्ज. ओके, निगेटिव्ह आणि इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर निगेटिव्ह काय होतं, रिपल्शन होतं. म्हणजेच इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, ह्या साईडला पुश होतील. ओके, फोर्स ह्या साईडला पुश होतील, इलेक्ट्रॉन्स ह्या साईडला पुश होतील. म्हणजेच काय होईल, ही जी डिप्लेक्शन लेअर आहे, ओके, त्या लेअरची लेंथ कमी होईल का, ऑब्विसली कमीच होणार आहे, कारण इकडनं फोर्स. ओके, आणि हा फोर्स म्हणजेच इथून काय होतं, मग हा फोर्स इन्क्रीज झाल्यानंतर काय होतं, हे होल्स काय होतात, ह्या साईडला पुश होतात. ओके, आणि इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, ह्या साईडला पुश होतात. त्यावेळेस काय होतं, हे डिप्लेक्शन लेअर आहे त्याची लेंथ पण काय होते,
और विड्थ, याची विड्थ काय होते, कमी होते आणि इलेक्ट्रॉन्स किंवा ह्या सर्किट मधून काय होतं, मग करंट फ्लो होतो ड्यू टू दिस पोल्स ऑफ द पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह निगेटिव्ह. ओके, ड्यू टू दिस द करंट फ्लो इन दिस सर्किट अँड द विड्थ ऑफ द डिप्लेक्शन लेअर. ओके, डिप्लेक्शन लेअरची विड्थ कमी झाल्यानंतर इथे असलेले जे होल्स आहेत त्यांच्यासाठी जे बॅरियर होतं, पोटॅन्शियल बॅरियर, ते काय होतं, कमी होतं आणि पोटॅन्शियल बॅरियर कमी झाल्यानंतर होल्स काय होतात, इझिली इकडच्या साईडला जाऊ शकतात. म्हणजेच काय होतं, इथून करंट फ्लो होतो आणि करंटची डायरेक्शन ऑलवेज पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. ओके, the second type is a reverse biasing. Second type is reverse biasing. Okay, reverse biasing मध्ये काय करतो, त्याची बॅटरीचा निगेटिव्ह, बॅटरीचे निगेटिव्ह आपण कुठे कनेक्ट करतो, पी साइडला, आणि बॅटरीचे पॉझिटिव्ह आपण कुठे कनेक्ट करतो, N साइडला. दिस इज पॉझिटिव्ह, दिस इज निगेटिव्ह. ओके, रिव्हर्स. सो दॅट्स वाय वी कॉल दिस इज अ रिव्हर्स बायसिंग. ओके, मग इथे पॉझिटिव्ह आणि होल्स काय असतात, पॉझिटिव्हली चार्ज, आणि इथे असणार निगेटिव्ह. म्हणजेच हे निगेटिव्ह आणि होल्सचे पॉझिटिव्ह काय होणार, अट्रॅक्ट होणार. ओके, बोथ आर अपोजिट चार्जेस. सो होल्स आर ट्राइंग टू मूव्ह इन दिस साइड. ओके, कॉर्नरला होल्स काय होतात, मूव्ह होतात. ओके, बिकॉज द पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अट्रॅक्शन, holes started to move towards this corner. Okay, similarly this is a positively. Okay, and electrons are negatively charged, so positive negative attracts. So similarly the electrons try to go towards this corner. Okay, म्हणजेच इलेक्ट्रॉन इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात, होल्स इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात. मग त्यावेळेस काय होतं, जे तुमचं डिप्लेक्शन रिजन आहे त्याची लेंथ काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, म्हणजेच इकडे डिप्लेक्शन रिजन काय होतं, तुमचा इन्क्रीज होते. होल्स ह्या साईडला जातात आणि इलेक्ट्रॉन्स तुमचे त्या साईडला जातात. म्हणजेच इन अ रिव्हर्स बायसिंग द लेंथ ऑफ द डिप्लेक्शन रिजन इज इन्क्रीजेस. इन रिव्हर्स बायसिंग द लेंथ ऑफ दिस डिप्लेक्शन रिजन इज इन्क्रीजेस. ओके, आणि ज्यावेळेस डिप्लेक्शन रिजन म्हणजेच काय, तुमचा पोटॅन्शियल बॅरियर, ज्यावेळेस पोटॅन्शियल बॅरियर्स इन्क्रीज होतो त्यावेळेस तिथून करंट फ्लो होतो का, व्हेरी फ्यू करंट फ्लो इन दिस रिव्हर्स बायसिंग. ओके, रिव्हर्स बायसिंग मध्ये खूप कमी करंट काय होतो, फ्लो होतो ऍज कम्पेअर टू द फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये जर मिली अँपियर मध्ये करंट फ्लो होतो आणि रिव्हर्स बायसिंग मध्ये मायक्रो अँपियर्स मध्ये करंट फ्लो होतो. ओके, ज्यावेळेस आपण पीएन जंक्शन रिव्हर्स बायसिंग मध्ये कनेक्ट करतो त्यावेळेस डिप्लेक्शन रिजन ची लेंथ और जे विड्थ आहे ती काय होते, इन्क्रीज होते. आणि मग इथून ओव्हरकम करायला जे हे होल्स आहेत त्यांना इकडे जाण्यासाठी काय, मॅक्सिमम एनर्जीची गरज असते. इकडचे इलेक्ट्रॉन इकडे जाण्यासाठी मॅक्सिमम एनर्जीची गरज असते आणि त्याच्यामुळेच इथून काय होतो, व्हेरी फ्यू करंट फ्लो होतो when we connect the PN junction in a reverse biasing. Okay. Next topic is PN junction diode. Next topic is a PN junction diode. Okay. When we connect the PN junction to metallic connectors, we will get the PN junction diode. Okay. This is our PN junction. This is P type. Okay. This is N type. Okay. Holes are in P types and the electrons are in N side. Okay. When we connect the PN junction to the metallic connectors, we will get the PN junction diode. Okay. When we connect this to metallic connectors, okay, we will get the PN junction diode. When we connect the metallic connectors, when we connect the metallic connectors on each side of PN junction, okay,
when we connect the metallic connectors on each side of p-n junction, it is called p-n junction diode. So this is called, we get p-n junction, we get the p-n junction diode, or simply diode. Okay, simply we can call it as a diode. Okay, ज्यावेळेस पी एन जंक्शन आपण मेटॅलिक कनेक्टर्स दोन्ही साईडला कनेक्ट करतो त्यावेळेस त्याला काय म्हणायचं, पी एन जंक्शन डायोड और डायोड. The circuit symbol for the p-n junction diode is like this. Okay, like this. Okay, this is the p region. Okay, and this is the n region. Okay, so p region is a positively charged, so we call it as anode. This is the anode. Okay, this region, and this is n region is a negatively charged, so this is a cathode. And this is the circuit symbol for the p-n junction diode. Okay, when we connect this in a circuit, we draw the like this in the place of p-n junction diode. Okay, we can connect the p-n junction diode in two ways, in a forward biasing and in a reverse biasing. Okay, in a two ways. Okay, in a forward biasing. And in a reverse biasing. Okay, we can use a p-n junction diode in two ways, in a forward biasing and in a reverse biasing. And the application of this p-n junction diode is we can use as a switch. Okay, p-n junction diode we can use as a switch. Okay, in a circuit.